then all the Bible reading youngsters be ready. We start with Jessica. Sorry, now wait. Who's got Psalms 126 to 38? Sorry, Luke. Luke, Disha, Jessica, Elvin, and closing by Kiran. Okay? Merry Christmas, everybody. Praise the Lord. Okay, let's pray. పరిశుద్ధుడా ప్రేమ తండ్రి ప్రభువా యేసయ్యా మరి ఇచ్చిన స్తోత్రమైన ప్రభువా మరి యొక్క రోజునైనా ప్రభా ఈ క్రిస్మస్ వేడుకలు మేము జరుపుతుండగానైనా ప్రభా నాకు ఇచ్చిన తరుణం బట్టి స్తోత్రమైన ప్రభా వచ్చిన ప్రతి బిడ్డలను దీవించండి ఆశ్రయించండి అయిన ప్రభా మరి రాబోయే బిడ్డలను కూడా దీవించండి అయిన ప్రభా వాళ్ళ యొక్క ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రభా సేఫ్గా మరి ఈ యొక్క ఫెలోషిప్ని చేరేటట్టు దీవించండి అయిన ప్రభా ఈ ఫెలోషిప్ మరి ఈ సర్వీస్ అంతా ప్రభా మీ యొక్క ఆశీర్వాదంతో నింపండి అయిన ప్రభా వచ్చిన బిడ్డలందరి ప్రభా వాళ్ళ యొక్క జీవితాల్లో ప్రభా ఇంకా ఇంకా రెట్టింపు దీవెనలు కుమరించుకొని మరి ఇచ్చిన గొప్ప అవకాశం బట్టి వందలు కొద్దిలో మీ స్థితిలో పెట్టుకుంటున్నాను తండ్రి. Today's Bible reading is from the book of Luke, chapter 1, verses 26 to 38. In the 6th month, the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth, to a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. And the angel came in unto her and said, Hail, thou that art highly favored, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salvation this should be. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give unto them the throne of his father David. And he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. And behold, thy cousin Elizabeth, she had also conceived a son in her old age. And this is the 6th month with her, who was called barren. For with God nothing shall be impossible. And Mary said, Behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from her. మత్తయి సువార్త 1వ అధ్యాయము 18 నుంచి 5th వరకు చదువుతున్నాను. యేసుక్రీస్తు జననం విధానం ఎట్లనగా, ఆయన తల్లి అయిన మరియ యోసేపునకు ప్రదానము చేయబడిన తర్వాత ఏకం కాకమునుపు ఆమె పరిశుద్ధాత్మ వలన గర్భవతిగా ఉండెను. ఆమె భర్త అయిన యోసేపు నీతిమంతుడై ఉండి ఆమెను అవమానించుకున్నట్లుగా రహస్యముగా ఆమెను విడనాడుగా ఉద్దేశించాను. అతడు ఈ సంగతులను గూర్చి ఆలోచించుకున్నట్లుగా, ఇదిగో ప్రభువు దూత స్వప్నమందు అతనికి ప్రత్యక్షమాయెను. దావీదు కుమారుడైన యోసేపు, నీ భార్య అయిన మరియను చేర్చుకొనుటకు భయపడకుము. ఆమె గర్భము ధరించినది పరిశుద్ధాత్మ వలన కలిగినదే. ఆమె యొక్క కుమారుని కనును. తన ప్రజలను వారి పాపము నుండి ఆయనే రక్షించును కనుక
ఆయనకు యేసు అని పేరు పెట్టుదుము. ఇదిగో కన్యక గర్భవతి అయి కుమారుని కన్ను, ఆయనకు ఇమ్మానుయేలు అని పేరు పెట్టుదుము అని ప్రభువు తన ప్రవక్త ద్వారా పలికిన మాట నెరవేరినట్లు ఇదంతయు జరిగెను. ఇమ్మానుయేలు అను పేరునకు భాషాంతరము దేవుడు మనకు తోడు అని అర్థం. యోసేపు నిద్ర మేలుకొని ప్రభువు దూత తనకు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారం చేసి తన భార్యను చేర్చుకొని ఆమె కుమారుని కనుక వరకు ఆమెను ఎరుగునట్లును అతడు ఆ కుమారునికి యేసు అని పేరు పెట్టాను. ఈ దేవుని వాక్యం దేవుని దీవించును. Luke chapter 2, verses 1 to 19. In those days, Caesar Augustus issued a decree that the census should be taken of the entire known world. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria, and everyone went to their own town to register. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and the line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married with him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger, because there was no guest room available for them. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid, I bring you good news, that will cause great joy for all the people. Today in the town of David a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger." Suddenly a great company of the heavenly host appeared, and with the angel praising God and saying, "Glory to God in the highest of heavens, and on earth peace to those whom his favor rests." When the angel had left him and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about." So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby, who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told about this child, and all who heard it were amazed at what the shepherds had said to them. But Mary treasured up all these things in her heart and pondered them in her heart. దేవునామానికి వందనాలు. మత్తయి సువార్త 2వ అధ్యాయం 1 నుంచి 12 వరకు చదువుకుందాం. రాజైన హేరోదు దినముల యందు యూదా దేశపు బెత్లెహేములో యేసు పుట్టిన పిమ్మట, ఇదిగో తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు యెరూషలేమునకు వచ్చి, యూదుల రాజుగా పుట్టిన వాడెక్కడున్నాడు? తూర్పు దిక్కున మేము ఆయన నక్షత్రము చూచి ఆయనను పూజింపవచ్చుమని చెప్పిరి. హేరోదు రాజు ఈ సంగతి వినినప్పుడు అతనిలో కూడా యెరూషలేము ఉన్నవారందరూ కలవరపడేది. కాబట్టి రాజు ప్రధాన యాజకులను ప్రజల్లో నుండి శాస్త్రులను అందరినీ సమకూర్చి క్రీస్తు ఎక్కడ పుట్టినని వారు అడిగారు. అందుకు వారు, యూదాయు బెత్లెహేములోని, ఏలైనగా యూదాయు దేశం బెత్లెహేమ, నీవు యూదా ప్రధానులలో ఎంత మాత్రమూ అల్పమైనదాను కావు. ఇశ్రాయేలును నా ప్రజలు పరిపాలించు అధిపతిని నీలో నుండి వచ్చును అని ప్రవక్త ద్వారా వ్రాయబడి ఉన్నదనిది. అంతటా హేరోదు ఆ జ్ఞానులు రహస్యముగా పిలిపించి ఆ నక్షత్రం కనబడిన కాలము వారి చేత పరిష్కారంగా తెలుసుకుని, మీరు వెళ్ళి ఆ శిశువు విషయమై జాగ్రత్తగా విచారించి తెలుసుకోనగానే నేనును వచ్చి
ఆయనను పూజించినట్లు నాకు వర్తమానం తండ్రి చెప్పి వారిని బెత్లెహేములకు పంపెను. వారు రాజు మాట విని బయలుదేరి పోవుచుండగా ఇదిగో తూర్పు దేశమున వారు చూసిన నక్షత్రం ఆ శిశువు ఉన్న చోటికి మీదుగా వచ్చి నిలుచు వరకు వారికి ముందుగా నడిచాను. వారు ఆ నక్షత్రం చూచి అత్యంత ఆనందభరితులై ఇంటిలోనికి వచ్చి తల్లి అయిన మరియను ఆ శిశువును చూచి సాగిలపడి ఆయనను పూజించి తమ పెట్టెలు విప్పి బంగారమును సాంబ్రాణి బోలమును కానుకలుగా ఆయనకు సమర్పించింది. తర్వాత హేరోదునందుకు వెళ్ళవద్దని స్వప్నముందు దేవుడి చేత బోధింపబడిన వారు మరి యొక్క మార్గమున తమ దేశమునకు తిరిగి వెళ్ళి. Year on year, every year we be celebrating Christmas. ప్రతిసారి మనం ఈ వాక్యం చదువుతూనే ఉంటాం. But what I want to say, చదివిన 4 scriptures నుంచి we read about Mary, Joseph, గొల్లల దగ్గరికి మరి angels వెళ్ళటము, and we also read about the wise men as well. కానీ I don't know what we are taking, but God is talking to everybody through all these scriptures that we just read, including Bethlehem, which they thought was not ruling enough or greater enough than any other kingdoms in Judah. So please be reminded, just be reminded that you're here for a reason, and that reason is Jesus Christ. And the very reason we are here gathering year on year, prati roju manam vintune unna vakyamu, how much are you actually dwelling upon what we are hearing at the at every Christmas service? As with these words, I want to give it to choir for leading us in songs and worship. హల్లెలూయా హల్లెలూయా స్తోత్రములు అని పాడుకుని దేవుని మహిమపరచు.
అందరం కలిసి చప్పట్లు కొడుతూ దేవుని మందిరంలో ఆనందంగా పాడదాం. క్రిస్మస్ కదా, సంతోషంగా ఉన్నారా? సంతోషంగా ఉన్నారా? అందరూ బిగ్గరగా దేవునికి స్తుతులు చెబుదాం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మనమందరం కలిసి చప్పట్లు కొడుతూ ఆనందంగా సంతోషంగా. నా గొంతు పక్కన వింటే ఏమంటారా అనుకోకండి, నా గొంతు కూడా బాగుంది. అందరం కలిసి పాడదాం, ఓకేనా? రెండు చేతులు దేవుని వైపు చాపుదాం. అవును యేసయ్యా, ప్రభువా నాయన తండ్రి, మీరు ఈ భూలోకంలో జన్మించినప్పుడు నాయన తండ్రి లోకమంతా సంతోషం యేసయ్యా, లోకమంతా ఆనందము ప్రభువా. డజంట్ మ్యాటర్ మనం ఏ బాధతో ఈ మందిరానికి వచ్చి ఉన్నాము, నమ్ముట నీ వలనైతే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యం అన్నాడు దేవుడు. యేసయ్యా, మీ పైన భారం వేసి మా సమస్యలన్నీ మీ పైన వదిలివేసి ఈ యొక్క మందిరంలో ఉంటున్నాం యేసయ్యా. మా ప్రతి బాధను నాయన తండ్రి సంతోషంగా మార్చండి ప్రభువా నాయన తండ్రి. మా ప్రతి దుఃఖాన్ని నాయన తండ్రి, మా ప్రతి వేదన నాయన తండ్రి ఆనందంగా మార్చండి యేసయ్యా. మీ యొక్క మందిరంలో సంతోషంగా ఆనందంగా ప్రభువా నాయన తండ్రి నేను గడపాలని ఆశపడతా ఉన్నాను యేసయ్యా.
ప్రభా నాయన తండ్రి నన్ను చూడండి ఏసయ్య అందరం అడుగుదామా? ఎవరు మౌనం ఉండకూడదండి. స్వరం ఎత్తుదాం, వెలుగెత్తుదాం, దేవునికి స్తుతులు చెల్లిద్దాం. యేసయ్యా ప్రభా నాయన తండ్రి మీరు జన్మించినప్పుడు ఈ లోకంలో నాయన లోకమంతా సంతోషము, బెత్లెహేము పురములో సంతోషము, ఆకాశములో నాయన తండ్రి వెలుగులు, దావీదు పురములో సంతోషము, గొల్లల్లో జ్ఞానంలో నాయన తండ్రి సంతోషం. యేసయ్యా అట్టి సంతోషాన్ని నా జీవితంలో దయచేయండి ప్రభు అని మనమందరం అడుగుదామా? యేసయ్యా మీకే ఉన్నారు, పరమ తండ్రి మీకే ఉన్నారు, సర్వశక్తి మంత్రం మీకే ఉన్నారు. ప్రభా నాయన తండ్రి మీ యొక్క కంటికి రెప్పవలే, ప్రభా నాయన మీ యొక్క కను పాపవలే నాయన తండ్రి నన్ను మీరు కాల్చున్న దేవా మీకే వేలాది వేలలు ఉన్నారు చెల్లిస్తున్నాను. చూడుము నార చేతులలో నేను నిన్ను చెక్కుకొని ఉన్నానని సెలవిస్తున్న దేవా, ఎంత గొప్ప దేవుడవు రాజా, ఎంతగా నన్ను ప్రేమించున్నారు యేసయ్యా మీరు. ప్రభా నాయన తండ్రి మీరు ఎంతగా ప్రేమించున్నారంటే పరములో నాయన తండ్రి మీ యొక్క స్థానాన్ని విడిచిపెట్టి యేసయ్యా, ఉన్నతమైన స్థానాన్ని విడిచిపెట్టి యేసయ్యా, ప్రభా నాయన తండ్రి పరిశుద్ధమైన స్థానాన్ని విడిచిపెట్టి యేసయ్యా నా కొరకు నరుని వలె ఈ లోకానికి వచ్చి ఉన్నారు ప్రభువా. మీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను యేసయ్యా. ఎంత గొప్ప దేవుడవు రాజా, ప్రభా నాయన తండ్రి ఎంత గొప్ప ప్రేమతో, ఆశ్చర్యమైన ప్రేమతో, ఊహకు అంతు పట్టని ప్రేమతో, షరతులు లేని ప్రేమతో నన్ను మీరు ప్రేమిస్తున్న దేవా మీకే వేలాది వేలాది వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను యేసయ్యా. అందరం చెప్దామా? మా గొప్ప దేవా మీకే వందనాలు, మీ ప్రేమను బట్టి మీకే వందనాలు యేసయ్యా. ప్రభా నాయన తండ్రి మీరు నన్ను ప్రేమిస్తున్న ప్రేమను బట్టి మీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను యేసయ్యా. నరులు ప్రేమించే ప్రేమలో షరతులు ఉంటాయేమో ప్రభువా, ప్రభా నాయన తండ్రి మీరు ప్రేమించే ప్రేమలో ఎటువంటి షరతులు లేవు ప్రభువా. ప్రభా నాయన తండ్రి దేనికి పనికిరాని వాడను ప్రభువా, మీ ప్రేమ పొందడానికి కూడా యోగ్యుడను కాను యేసయ్యా. అయినప్పటికీ మీ యొక్క ప్రేమను నాకు దయచేస్తున్న దేవా మీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభువా. మా రాజా మీకే వందనాలు, స్తోత్రం రాజా, స్తోత్రం యేసయ్యా. యేసయ్యా మీకే వందనాలు. కౌగిటిలో హత్తుకొను నా చింతలను బాపును, కౌగిటిలో హత్తుకొను నా చింతలను బాపును, కన్న తల్లి చేర్చునట్లు
చెప్దామా? లేవనెత్తుము, లేవనెత్తుము, శుద్ధి చేయు, శుద్ధి చేయండి యేసయ్యా. మేము నీదు ప్రేమను లేవనెత్తుము, శుద్ధి చేయుము, పొందనేము నీదు ప్రేమను. నీ చేతితో నన్ను పట్టుకోండి యేసయ్యా. అవును రాజా, చెప్తామండి అందరము, మీ ఆత్మతో నన్ను నడిపించండి యేసయ్యా. శిల్పి చేతిలో శీలను నేను అనుక్షణము నన్ను చెక్కుము. శిల్పి చేతిలో శీలను నేను అనుక్షణము నన్ను చెక్కుము. ఈ భూమిలో రాజు నీవే, నా హృదయలో శాంతి నీవే యేసయ్యా. చెప్దామందరం మరి ఒకసారి. ఈ భూమిలో రాజు నీవే, నా హృదయలో శాంతి కుమ్మరించుము, కుమ్మరించుము నీదు ఆత్మను, నీదు ఆత్మ జీవితాంతము. అవును రాజా, మీ సేవ చేసేదని యేసయ్యా. చెప్దాము మరి ఒకసారి. కుమ్మరించుము నీదు ఆత్మను జీవితాంతము సేవ చేసేదని. నీ చేతితో నన్ను పట్టుకోండి యేసయ్యా. మీ ఆత్మతో నన్ను నడిపించండి యేసయ్యా. అవును రాజా, శిల్పి చేతిలో శిలను వంటి వాడను రాజా నేను. అనుక్షణము నన్ను రెండు చేతులు పైకెత్తి చెప్దామా? శిల్పి చేతిలో శీలను నేను అనుక్షణము నన్ను చెక్కుము, అనుక్షణము నన్ను చెక్కుము, అనుక్షణము నన్ను చెక్కుము. అవును రాజా, శిల్పి చేతిలో శిలను వంటి వాడను యేసయ్యా నేను. మీ చేతిలో నేనున్నాను ప్రభువా. మీకు నచ్చిన పాత్రగా నన్ను చెక్కండి ప్రభువా. నన్ను మలచండి యేసయ్యా. మా గొప్ప దేవా, ప్రభువా నాయన తండ్రి, ఘోర పాపిని యేసయ్యా నేను. అంధకార లోయలో పడి ఉన్నాను యేసయ్యా. నన్ను పైకి లేవనెత్తండి యేసయ్యా. ఈ భూమిలో రాజు మీరే యేసయ్యా. ప్రభువా నాయన తండ్రి, నాకు మీరే రాజు యేసయ్యా. నా నాయకుడు మీరై ఉన్నారు ప్రభువా. నన్ను ముందుండి నడిపించండి యేసయ్యా. మా యేసయ్యా గొప్పదేవా, మీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభువా. నాయన కన్న తల్లి నాయన తండ్రి తన బిడ్డను ఓడిలో ఏ విధంగా అయితే చేర్చుకుంటుందో ప్రభువా నాయన తండ్రి, అంతకన్నా మిక్కిలి ప్రేమతో, అంతకన్నా మిక్కిలి ఆప్యాయతతో నన్ను మీరు నాయన తండ్రి మీ యొక్క కౌగిలిలో చేర్చుకున్నందుకు మీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను యేసయ్యా. ఎంత ప్రేమ, ఎంత గొప్ప ప్రేమ యేసయ్యా. మీరు ప్రేమించిన ప్రేమను బట్టి మీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను యేసయ్యా. పరమ తండ్రి మీకే వందనాలు, స్తోత్రం. పరిశుద్ధుడా గొప్ప దేవ రాజరక్షక మీకే వేలాది వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం యేసయ్యా. ప్రభువా నాయన తండ్రి, ఈ యొక్క సమయంలో నాయన తండ్రి ఈ యొక్క క్రిస్మస్ ఆరాధనలో ప్రభువా మేమందరం ఉంటుండగా ప్రభువా నాయన తండ్రి మీరు మాతో ఉండమని చెప్పి వచ్చినాము. మమ్మల్ని దీవించమని చెప్పి వచ్చి, మమ్మల్ని ఆశీర్వదించమని చెప్పి వచ్చినాం ప్రభువా నాయన తండ్రి.
పిలువబడ్డవారు అనేకురు, కానీ ఏర్పరచబడ్డవారు కొందరు మాత్రమే అని మీరు సెలవిచ్చిన విధంగా ప్రభునాయన తండ్రి, మేము ఇక్కడ ఉన్నామంటే అది మీ చిత్తంలో మేము ఉన్నామని మేము ఆశపడతా ఉన్నాము యేసయ్య. ప్రభునాయన తండ్రి, మీరు మాతో మాట్లాడమని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాము. ప్రభునాయన తండ్రి, ఈ యొక్క సందర్భంలో నాయన తండ్రి, ఈ యొక్క ఆరాధనలో నాయన తండ్రి, వాక్యం చెప్పబోయే వారితో కూడా మీరే తోడుగుండమని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాం యేసయ్య. వారి నోట మీ యొక్క వాక్కును నాయన తండ్రి, మీ యొక్క మాటను ఉంచమని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాం యేసయ్య. ప్రభునాయన తండ్రి, ఏ విధమైన ఆత్మీయ ఆహారంతో నాయన తండ్రి మీరు మమ్మల్ని మాకు తాకబోతున్నారో, ప్రభునాయన దర్శించబోతున్నారో మాకైతే తెలియదు, కానీ ప్రభునాయన మేము ఏదైతే నాయన ఆశపడతా ఉన్నామో, ప్రభునాయన ఏదైతే కోరుతా ఉన్నామో ఆ ఆత్మీయ ఆహారాన్ని నేడు మాకు దయచేయమని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాం యేసయ్య. ప్రభునాయన ఇప్పుడు వరకు పాటల ద్వారా ఆరాధన ద్వారా నాయన మీరు మహిమ పొందినారు మేము నమ్ముతా ఉన్నాం యేసయ్య. ప్రభునాయన ఇంకను నాయన ముందున్న సమయంలో నాయన ముందున్న కార్యక్రమాలు అన్నిటి ద్వారా నాయన మీరే మహిమ పొందమని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాం యేసయ్య. ఇంకా నాయన ముందున్న సమయం ముందున్న కార్యక్రమాలు అన్నీ నాయన మీ చేతిలో అప్పచెప్తా ఉన్నాం యేసయ్య. ఈ కొద్ది ప్రాంతం మీ పాదసంలో చేర్చుకొని చెప్పి అడుచు యేసుక్రీస్తు యొక్క అతి పరిశుద్ధ నామములో అడిగి పెట్టుకున్న పరమ తండ్రి, ఆమేన్. Thank you, Lord. Yeah, so andarki we have a lot of parents here. So welcome. Oraithe first time vastunaro, we welcome each other. Can you turn to each other and wish Merry Christmas? Please, yeah. Please turn to each other and wish each other Merry Christmas. Kotta vallu chaala mandi unnaru. Please welcome. None of Merry Christmas at you. Yeah. దయచేసి ఎవరు బయటికి వెళ్ళొద్దండి. Please come back and sit down. We have a word of God from our dear uncle, Reverend Dr. Abraham Isaac garu. Uncle, thank you so much. Meer ma madhyalo unnaru. I know we confirmed it in the very last minute, but you never said no. And thank you, uncle. Meer madhyalo undatamu, it's an ఆశీర్వాదకరం మాకు, మా పిల్లలందరికీ కూడా. And thank you very much, uncle. Uncle, I invite you on the stage to come and deliver us the word of God. Ajay, get some water, Nana, uncle. Emmanuel, stand iva, mic stand. దాంట్లో ఉంది లేదా? తీసుకురండి. 2 minutes చర్చ్ నుంచి తీసుకొస్తాం. ఓకే. ఆర్ యూ హ్యాపీ? దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి మరి యొక్క క్రిస్మస్ ఆనందాన్ని, సంతోషాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినందుకు నేను మొదటిగా దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. మరి ఈ సమయంలో మనము ఇండియా నుండి వచ్చాము. దాదాపు ఇండియాలో 146 crores of people are there. వారిలో దేవుడు మనలను ప్రత్యేకంగా ఎన్నుకొని ఏర్పాటు చేసుకొని మరి ఈ ప్రాంతంలో దేవుడు దేవుడు మనలని ఈ ప్రాంతానికి నడిపించి ఇక్కడ ఈ సహవాసం కలిగి క్రిస్మస్ ఆరాధనలో పాల్గొనే కృపను దయచేసిన దేవునికి నేను వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. దేవుని యొక్క చిత్తము, దేవుని యొక్క ఏర్పాటు ఏమై ఉన్నది, ఎందుకు ఈ బిడ్డలను ఇక్కడికి నడిపించాడు, మీ పట్ల దేవునికి ఉన్నటువంటి ఉద్దేశాన్ని దేవుడు నెరవేర్చుకొనుగాక. మరి ఈ క్రిస్మస్లో, క్రిస్మస్ అంటే అందరికి సంతోషము, ఆనందము. మరి ఈ క్రిస్మస్ 2 విధాలుగా మనము సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. ఒకటి భౌతిక క్రిస్మస్, మంచిగా బట్టలు కొనుక్కోవడము, ఇల్లు డెకరేట్ చేయడము, కావలసిన పిండి వంటలు ఏర్పాటు చేసుకోవడము, భౌతికంగా అన్నీ చేసుకుంటాం. అదేవిధంగా ఒకవైపు ఆత్మీయ క్రిస్మస్ కూడా మనం జరిపించుకోవాలి. చాలామంది ఆత్మీయంగా వదిలేసి భౌతికంగానే ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ మనం రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. భౌతిక క్రిస్మస్ కావాలి, మరి ఆత్మీయ క్రిస్మస్ కూడా. దేవుడు మన హృదయాలను చూసే దేవుడు.
మరి క్రిస్మస్ సందర్భంగా మరి మనం ఇళ్ళలో డెకరేట్ చేసుకుంటాము, క్రిస్మస్ ట్రీ పెడతాము, ట్రీకి క్రిస్మస్ బెల్స్ మరి డెకరేషన్ అన్నీ చేస్తుంటాము, స్టార్స్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తుంటాము. మన ఇంటిలో కూడా మరి అమ్మ దానికి పెట్టాలనా? మన ఇంట్లో కూడా మనము క్రిస్మస్ ట్రీని ఏర్పాటు చేసుకుంటాము, అన్నీ డెకరేట్ చేస్తుంటాము. అయితే మరి క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఈ క్రిస్మస్లో ప్రత్యేకంగా మరి క్రిస్మస్ స్టార్, ఆయన నక్షత్రము క్రిస్మస్ స్టార్ గురించి మరి ఈరోజు ధ్యానించాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను. ద మిస్టరీ ఆఫ్ ద క్రిస్మస్ స్టార్, ఈ క్రిస్మస్ నక్షత్రం యొక్క మౌన సందేశం. నక్షత్రము మౌనంగా ఉండి మనకు ఎలాంటి సందేశాన్ని ఇస్తుంది, ఈ నక్షత్రం యొక్క రహస్యం ఏమిటి? మరి ఇండియాలో చూస్తాం, ప్రతి ఇంటికి స్టార్ పెడుతూ ఉంటారు. మేము కూడా క్రిస్మస్ వచ్చిందంటే December 1st క్రిస్మస్ స్టార్ బయట పెడతాము. కొంతమంది స్టార్స్ పెట్టొద్దని అనుకుంటారు, కానీ క్రిస్మస్ స్టార్ పెట్టడము అది ఒక విధంగా గాస్పల్ ప్రీచింగ్. మరి ఆ క్రిస్మస్ స్టార్ పెట్టడం వలన చూసిన వారు అన్యులందరూ కూడా, ఓహో ఇది స్టార్ పెట్టారంటే వీరు క్రైస్తవులు, క్రిస్మస్ సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు, క్రీస్తు జన్మము అని వారికి ఒక సందేశము, మౌన సందేశము వెళ్తూ ఉంది. ఆ స్టార్ మాట్లాడదు, కానీ ఈ నక్షత్రం ఇచ్చే మౌన సందేశం. మరి క్రిస్మస్లో మనకందరికీ క్రిస్మస్ అంటే తెలుసు. మరి యేసుక్రీస్తు బెత్లెహేంలో పుట్టాడు, గొల్లలు, జ్ఞానులు, నక్షత్రం అన్నీ వస్తున్నాయి. మనకు ఆ స్టోరీ అంతా తెలుసు. ఇదంతా ఎందుకు, దీని యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి అని మనం ఆలోచించినట్లయితే, మరి ప్రత్యేకంగా ఈ నక్షత్రము, ఈ క్రిస్మస్ స్టార్ మనకు ఇచ్చే మౌన సందేశం ఏమిటి, దేవుని వాక్యం ఏమి తెలియచేస్తుంది, అది మన జీవితాలకు మనం ఎలాగ దాన్ని అన్వయించుకోగలుగుతాము అనే విషయాలను కొంత సమయం మనము ధ్యానించుకుందాము. అయితే బైబిల్ ఈ యొక్క నక్షత్రం గురించి మనకి ఏమి తెలియజేస్తుంది? వాట్ బైబిల్ సేస్ అబౌట్ ద క్రిస్మస్ స్టార్. ఈ క్రిస్మస్ నక్షత్రం గురించి బైబిల్, దేవుని వాక్యము మనకి ఏమని తెలియజేస్తుంది? మనం దేవుని వాక్యంలో చూసినట్లయితే ఆదికాండము 1వ అధ్యాయము 16వ వచనంలో చూసినట్లయితే, గాడ్ క్రియేటెడ్ స్టార్స్ ఆన్ ద 4th day. దేవుడు 4వ దినమున నక్షత్రములను సృష్టించాడు. దేవుడు 4వ దినమున నక్షత్రములను సృష్టించాడు. మరి అంతేకాకుండా ఆదికాండము 15:5వ వచనంలో చూసినట్లయితే, అక్కడ అబ్రహాముకు దేవునికి జరుగుతున్న సంభాషణలో దేవుడు అబ్రహామును అంటాడు, ఆకాశ నక్షత్రములను చూడు, అవి ఎన్నినో నువ్వు లెక్కబెట్టగలుగుతావా? నీ సంతానాన్ని ఆ విధంగా నేను అభివృద్ధి చేస్తానని ఇక్కడ దేవుడు అబ్రహాముతో చెప్పడం చూస్తున్నాము. మరి ఈ యొక్క వచనంలో చూసినట్లయితే ఇక్కడ నక్షత్రములు విశ్వాసులకు తండ్రి అయినటువంటి అబ్రహాము సంతానము, విశ్వాసులు, బిలీవర్స్కు సాదృశ్యంగా ఉంటుంది. నక్షత్రములు ఇక్కడ బిలీవర్స్కు సాక్ష్యముగా ఉంటున్నవి. అంతేకాకుండా నక్షత్రములు సింబల్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్స్. కాబట్టి అబ్రహామును దేవుడు ఆశీర్వదిస్తానంటున్నాడు. మరి ఆ నక్షత్రములు ఎలాగో ఎన్నున్నవో అలాగూ నీ సంతానాన్ని అభివృద్ధి పరుస్తానంటున్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ నక్షత్రములు దీవెనకు సూచనగా ఉంటున్నవి, విశ్వాసులకు సూచనగా కూడా ఉంటున్నవి. మరి మత్తయి సువార్త 2వ అధ్యాయంలో చూస్తే, మరి తూర్పు దిక్కున నక్షత్రం పుట్టడము, జ్ఞానులు ఆ నక్షత్రాన్ని చూడడము,
ఆ నక్షత్రాన్ని వెంబడించడము, ఆ నక్షత్రము ఆయన నక్షత్రము, మరి ఆయన దగ్గరికి క్రీస్తు యొద్దకు నడిపించినటువంటి నక్షత్రం గురించి మనకు తెలుసు. అయితే సంఖ్యాకాండము 24:17 చూస్తే అక్కడ ఏమని రాయబడి ఉందంటే, నక్షత్రం యాకోబులో ఉదయించును అని ముందుగానే ప్రవచనాన్ని చూస్తున్నాం. ఈ యేసుక్రీస్తు పుట్టినప్పుడు వచ్చినటువంటి నక్షత్రం గురించి ప్రవచనము చూస్తూ ఉన్నాము. సంఖ్యాకాండంలో 24:17 నక్షత్రం యాకోబులో ఉదయించును. కాబట్టి ఆ ప్రవచన నెరవేర్పు కూడా మరి ఇక్కడ మనము చూడగలుగుతున్నాము. మరి అదే ఆదికాండంలో చూసాం నక్షత్రముల గురించి. మరి ప్రకటన గ్రంథంలో చివరి అధ్యాయంలో చివరి వచనాల్లో చూసినట్లయితే కూడా అక్కడ మరి ప్రకటన 22:16 చూసినట్లయితే, సంఘముల కోసము ఈ సంగతులను గూర్చి మీకు సాక్ష్యం ఇచ్చుటకు యేసు అను నేను నా దూతను పంపి ఉన్నాను. నేను దావీదు వేరు చిగురును సంతానమును ప్రకాశమానమైన వేకువ చుక్కనై ఉన్నాను అంటున్నాడు. యేసుక్రీస్తు తానే ప్రకాశమానమైన వేకువ చుక్క, మార్నింగ్ స్టార్ అని తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి మనము విశ్వసిస్తున్నటువంటి రక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు స్వారూప్యంలోనికి మనం మార్చబడాలి అంటే ఆయన వలె మనము నక్షత్రములుగా మారాలి. అయితే మరి దేవుని వాక్యంలో అనేక వాక్య భాగాలు నక్షత్రం గురించి చూడగలుగుతాం. కానీ అయితే ఈ క్రిస్మస్ స్టార్ అంటే మనకు అందరికీ తెలుసు. ఇంగ్లీష్లో స్టార్ అనే వర్డ్లో ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నవి? 4 లెటర్స్ ఉన్నాయి, STAR. కాబట్టి ఈ 4 అక్షరాల ద్వారా మనము ఈ యొక్క నక్షత్రం క్రిస్మస్ స్టార్ మనకిచ్చే మౌన సందేశం ఏమిటి అని కొద్ది నిమిషంలో మనము ధ్యానించుకుందాము. మరి ఈ స్టార్లో ఫస్ట్ లెటర్ ఏమిటి? ఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ సేవియర్. ఈ నక్షత్రము మౌనంగా మనకి ఏమి తెలియచేస్తుందంటే యేసుక్రీస్తు రక్షకుడు అని మనకు తెలియచేస్తుంది. మరి క్రిస్మస్లో లూకాసు వార్త మరి 2వ అధ్యాయం చదవకుండా ఎవరు ఉండరు. ఆ వాక్య భాగం అందరికీ బై హార్ట్ కూడా, కంఠతో కూడా ఉంటుంది. లూకాసు వార్త 2వ అధ్యాయము 11వ వచనం చూసినట్లయితే అక్కడ దేవదూతలు యేసుక్రీస్తు జన్మించగానే, బెత్లెహేములో జన్మించగానే మరి దేవదూతలు వెళ్ళి గొల్లలకు ఏమని తెలియచేస్తున్నవి? దావీదు పట్టణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టినాడు. దావీదు పట్టణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు అని మరి అక్కడ దేవదూతలు గొల్లలకు చెప్పడం మనము చూస్తున్నాము. అంతేకాకుండా యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయము 42వ వచనంలో చూసినట్లయితే సమరయులందరూ కూడా యేసుక్రీస్తు యొక్క బోధనలు, ఆయన యొక్క జీవిత శైలి, లైఫ్ స్టైల్ చూసి, ఆయన బోధనలు చూసి, ఆయన కార్యములన్నీ చూసి కూడా వారు ఏమంటున్నారంటే యేసుక్రీస్తును చూసి, మా మట్టుకు మేము విని ఈయన నిజముగా లోకరక్షకుడని తెలుసుకొని నమ్ముచున్నామనిరి. అక్కడ యేసుక్రీస్తు పుట్టగానే దేవదూతలు వచ్చి గొల్లలకు తెలియచేసినవి ఏమని? నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు. మరి అదే కాకుండా సమరయులు కూడా వారు మా మట్టుకు మేము విని ఈయన నిజముగా లోకరక్షకుడని తెలుసుకొని నమ్ముచున్నాము అన్నారు. మరి ఈరోజు మనము భౌతిక క్రిస్మస్ చేస్తున్నాం, కానీ మన హృదయంలో నిజమైన మారు మనసు, నిజమైన పాపక్షమాపణ మనకున్నదా? ఆత్మీయ క్రిస్మస్ చేసుకోగలుగుతున్నామా? భౌతిక క్రిస్మస్ చేసుకుంటున్నాం, కానీ ఆత్మీయ క్రిస్మస్ చేసుకోగలుగుతున్నామా? సమరయులు చెప్పినట్టుగా మనము చెప్పగలుగుతున్నామా? మేము నమ్ముచున్నాము, ఆయన రక్షకుడని నమ్ముచున్నామని మనము చెప్పగలుగుతున్నామా?
అంతేకాకుండా యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము 17వ వచనంలో చూసినట్లయితే అక్కడ ఏమని రాయబడి ఉందంటే, మరి లోకము తన కుమారుని ద్వారా రక్షణ పొందుటకే గాని లోకమునకు తీర్పు తీర్చుటకు దేవుడు ఆయనను లోకంలోనికి పంపలేదు. యేసుక్రీస్తు జన్మం ఎందుకంటే మనలను రక్షించడానికి, పాపులను రక్షించడానికి ఆయన జన్మం. ఇది యేసుక్రీస్తు మొదటి రాకడ. మరి తీర్పు తీర్చడానికి దేవుడు పంపలేదు అంటే తీర్పు తీర్చడానికి 2వ రాకడలో ఆయన రానై ఉన్నాడు. ఆయన మొదటి రాకడలో, ఆయన జన్మంలో మనకు రక్షణను కలగజేయడానికి వచ్చాడు. ఆయన 2వ రాకడ మనకు తీర్పు తీర్చడానికి ఆయన వస్తున్నాడు. కానీ క్రిస్మస్ స్టార్ ఏమని చెప్తుందంటే ఆయన పుట్టుక మాత్రము మనకు రక్షణ కలుగ చేయడానికి అనే విషయం మనము గమనించాలి. అయితే ఈ రక్షణ కార్యము ఎంత గొప్ప కార్యము, మరి ఈ యొక్క రక్షణ కార్యాన్ని ఆయన ఎలాగో చేయగలుగుతాడని హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 7వ అధ్యాయము 25వ వచనంలో చూసినట్లయితే, ఈయన తన ద్వారా దేవుని యొద్దకు వచ్చు వారి పక్షమున విజ్ఞాపనం చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచున్నాడు గనుక వారిని సంపూర్ణముగా రక్షించుటకు శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు. మానవాళి అందరినీ కూడా రక్షించగలిగిన శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు ఆయన. ఇప్పుడు ఏదన్నా వరద బాధితులు నదిలో ఎవరో కొట్టుకుపోతున్నారు, వరదల్లో కొట్టుకుపోతున్నారంటే కొంతమంది 5గురిని, 2, 3, 5, 10 మందిని మనం రక్షించగలుగుతాం. కానీ ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ఎటువంటి రక్షణా శక్తి కలిగి ఉన్నాడంటే మానవాళిని అందరినీ కూడా రక్షించగలిగినటువంటి శక్తి, సామర్థ్యము కలిగిన వాడు ఆయన అని ఇక్కడ దేవుని వాక్యము తెలియచేస్తుంది. కాబట్టి ఈ స్టార్ అనే వర్డ్లో ఫస్ట్ లెటర్ ఎస్ టీచెస్ us అబౌట్ ద సాల్వేషన్. ఆయన సేవియర్, రక్షకుడని ఈ యొక్క మరి అక్షరం మనకు తెలియచేస్తుంది. నక్షత్రము మౌనంగా మనకిచ్చే సందేశంలో ఫస్ట్ లెటరు చూసినట్లయితే అది రక్షణ అని తెలియచేస్తుంది, సేవియర్ అని తెలియచేస్తుంది. సెకండ్ లెటర్ ఏం లెటర్ అది? టీ. టీ స్టాండ్స్ ఫర్ టీచర్. టీ స్టాండ్స్ ఫర్ టీచర్. యేసుక్రీస్తుకు మరో పేరు ఏమిటి? యేసుక్రీస్తుని అందరు ఏమని సంబోధించేవారు? బోధకుడు. శిశువులు కూడా ఎప్పుడు యేసుక్రీస్తు దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడినా బోధకుడా, బోధకుడా అని పిలిచేవారు. ఈ యేసుక్రీస్తుకి మరో పేరు ఏంటంటే బోధకుడు, టీచర్. టీచర్, బోధకుడు. మరి ఆయన బోధకుడు అంటే మరి ఈయన బోధకుడు అంటే ఎటువంటి బోధకుడు? ఎటువంటి బోధకుడు అంటే ఆయన యొక్క టీచింగ్ ద్వారా జీవితాలను మార్చాడు, జీవితాలను మార్చాడు ఆయన. మరి యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో చూసినట్లయితే అక్కడ పరిసయ్యుడైన నికోదేమును గురించి రాయబడి ఉన్నది. నికోదేము యేసుక్రీస్తును చూసి ఏమంటున్నాడు? అయ్యా యేసయ్యా, నీవు ఆయన యుద్ధకు వచ్చి బోధకుడా, నీవు దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చిన బోధకుడవని మేమెరుగుదుము. ఆయన దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చినటువంటి బోధకుడు, దేవుడు పంపినటువంటి బోధకుడు. ఆయన బోధకునిగా, ఒక టీచర్గా ఎందుకు ఈ లోకానికి వచ్చాడు, ఎలాంటి కార్యం ఆయన చేశాడు, లేదంటే చెప్పాలనుకుంటే ఈ టీచర్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి, ఆయన ఎటువంటి బోధకుడు? ఆయన బోధ ద్వారా పాపులు పరిశుద్ధులుగా మార్చబడి పరలోకానికి చేర్చేలాగూ వారిని మార్చగలిగిన బోధకుడైన, పరలోకము నుండి పంపబడినటువంటి, పరలోకము నుండి వచ్చినటువంటి బోధకుడు, టీచరు యేసుక్రీస్తు అని మనము గమనించాలి. వారు రబ్బాయి అంటారు, రబ్బీ అంటారు. కాబట్టి ఈయన బోధకుడుగా, నీ పరలోకము నుండి పంపబడిన బోధకుడు.
ఆయన ఎటువంటి శక్తి గల బోధకుడు అంటే ఆయన బోధ విన్న వారందరూ కూడా వారి జీవితాలు మార్చబడుతూ ఉన్నవి. కాబట్టి టీచింగ్ ఫర్ ఏ చేంజ్, ఆయన బోధ చేసినప్పుడు జీవితాలు పరిస్థితులు మార్చబడినవి. ప్రపంచాన్ని మార్చడానికి ఆయన ఆ బోధ, అటువంటి బోధకుడైన. కాబట్టి టీ సెకండ్ లెటర్ స్టాండ్స్ ఫర్ టీ. ఆయన టీచర్గా, బోధకుడిగా ఈ లోకానికి రావడం మనము చూస్తున్నాము. ఆయన బోధ ద్వారా జీవితాలు మార్చబడడం కూడా మనము చూస్తూ ఉన్నాము. అయితే మరి యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయము మరి 13 నుండి 15 వరకు చూసినట్లయితే మనకందరికీ తెలుసు, యేసుక్రీస్తు శిష్యుల పాదాలు కడిగాడు. అయితే ఆయన అందరూ కూడా బోధకుడా, ప్రభువా అని అంటున్నారు. బోధకుడా, ప్రభువా అని మీరు నన్ను అంటున్నారు, అది కరెక్టే, నిజమే. కానీ నేను బోధకునిగా ఉండి, ప్రభువుగా ఉండి మీ అందరి పాదములు కడుగుతున్నాను. అది మీకు ఎగ్జాంపుల్గా చేస్తున్నాను. మీరు కూడా ఒకరినొకరు గౌరవించుడి, ఒకరినొకరు ప్రేమించుడి, ఒకరికొరకు ప్రార్థన చేయుడి. మీకు మాదిరికరంగా నేను ఈ విధంగా చేస్తున్నాను అని యేసుక్రీస్తు అక్కడ ఆయన బోధన ద్వారా, ఆ టీచింగ్ స్టైల్, ఆ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా అంటే వారికి బోధిస్తున్నాడు. యేసుక్రీస్తు యొక్క బోధనలో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఆయన ఏమి చెప్పాడో అది చేశాడు. ఏమి చేశాడో శిష్యుల ద్వారా దాన్ని చేయించాడు. ఈ రోజుల్లో అటువంటి బోధన లేదు. మనము చేసే బోధనలకు మన జీవితానికి పొంతన కనబడదు. మనం చేసే ప్రసంగాలు వేరేగా ఉంటవి, మన జీవిత విధానము, జీవిత శైలి, లైఫ్ స్టైల్ వేరేగా ఉంటుంది. అందుకే మనము ఇతరుల జీవితాలను మార్చలేకపోతున్నాము. బోధకుల జీవితాలు మార్చబడినప్పుడే వారు ఇతరుల జీవితాలను మార్చగలుగుతారు. అటువంటి బోధనలు లేవు. యేసుక్రీస్తు అంత గొప్ప బోధకుడు, టీచర్ అని తెలియచేస్తూ ఉన్నది. అయితే మనం దేవుని వాక్యము చదువుతూ ఉంటాము. దేవుని వాక్యము మనకి ఎందుకు ఇవ్వబడ్డది, దేవుని వాక్యం మనకి ఎందుకు ఇవ్వబడ్డది అని మనము 2వ తిమోతి 3వ అధ్యాయము 16-17 2 వచనములు మనం చూసినట్లయితే, 2వ తిమోతి 3వ అధ్యాయము 16-17 వచనములు. దైవజనుడు సన్నద్ధుడై ప్రతి లేఖనము, ఈ వాక్యము బైబిల్ ఎందుకు ఇవ్వబడ్డది అంటే ఉపదేశించుటకు, ఉపదేశించుటకు, ఖండించుటకును, తప్పుదిద్దుటకును, నీతి యందు శిక్ష చేయుటకును ప్రయోజనకరమై ఉన్నది. దేవుని యొక్క వాక్యం మనకెందుకు ఇవ్వబడ్డది? మన జీవితాలు మార్చడానికి, బోధించడానికి. దేవుని వాక్యాన్ని మనం చదివి నేర్చుకొని మనం ఇతరులకు బోధించాలి. ఎవ్రీ క్రిస్టియన్ ఈజ్ అన్ ఇవాంజలిస్ట్, ఎవ్రీ క్రిస్టియన్ ఈజ్ ఎ మిషనరీ, బట్ ఎవ్రీ క్రిస్టియన్ ఈజ్ నాట్ ఏ పాస్టర్. కాపర్లు కాదు, ప్రతి క్రైస్తవుడు ఒక సువార్థికుడే, ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా ఒక మిషనరీ అనే విషయం మనము గమనించాలి. దేవుని వాక్యం మనకి ఎందుకు ఇవ్వబడ్డది అంటే ఉపదేశించడానికి, బోధించడానికి, టీచ్ చేయడానికి. కనుక యేసుక్రీస్తు బోధకునిగా ఈ లోకంలోనికి వచ్చాడు మరి అని ఈ యొక్క నక్షత్రము ఆ మౌన సందేశాన్ని తెలియచేస్తుంది. ఈ స్టార్, క్రిస్మస్ స్టార్లో ఉన్నటువంటి ఈ స్టార్ వర్డ్లో ఫస్ట్ లెటర్ ఏం నేర్చుకున్నాము? ఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ సేవియర్, రక్షకుడు అని. సెకండ్ లెటర్ టీ స్టాండ్స్ ఫర్ టీచర్, బోధకుడు. మనమందరం కూడా ఆయన స్వారూప్యంలోనికి మార్చబడి మన జీవితం ద్వారా అనేకులకు మనము బోధించాలి. మరి నెక్స్ట్ లెటర్ ఏం లెటర్ అది? థర్డ్ ఏ. ఏ స్టాండ్స్ ఫర్ అటోన్మెంట్. ఏ స్టాండ్స్ ఫర్ అటోన్మెంట్. అటోన్మెంట్ అంటే మరి పాప పరిహారార్థ బలి, ప్రాయశ్చిత్త, పాప పరిహారార్థ
ప్రాయశ్చిత్త బలి. అంటే ఒకరు తప్పు చేస్తే వారి నిమిత్తము వేరే వారు బలి కావడం, దాన్ని పాప పరిహారార్థ బలి. పాపం పోవాలి అంటే రక్తము చిందింపబడాలి. మనకందరికీ తెలుసు, హెబ్రీలో కూడా ఉంది, రక్త ప్రోక్షణ లేనిది పాప క్షమాపణ లేదు. రక్త ప్రోక్షణ లేనిది పాప క్షమాపణ లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ అటోన్మెంట్ అంటే మరి ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో ఎక్కువగా మనము ఈ అటోన్మెంట్ను చూస్తున్నాము. అంటే ఇశ్రాయేలీయులు చేసిన పాపములన్నిటి నిమిత్తము ఆ పాపం యొక్క తీవ్రత, సివియారిటీని బట్టి అది పావురమా, పొటేలా, కోడెనా వాటిని బలిగా అర్పించేవారు. పాప పరిహారార్థంగా వారి మనుషుల పాపములు పోవడానికి పశువులను బలిగా అర్పించేవారు. అంటే ఒకరు పాపం చేస్తే ఇంకొకరు బలిగా అర్పింపబడడం. మానవాళి చేసిన పాపములన్నిటి నిమిత్తము యేసుక్రీస్తు సిలువలో బలిగా అర్పింపబడ్డాడు. అటోన్మెంట్, ఒకరి పాపముల కొరకు ఒకరు చనిపోవడము అటోన్మెంట్ అంటారు. కాబట్టి యేసుక్రీస్తు మరి ఈ క్రిస్మస్ స్టార్ ఇచ్చే మౌన సందేశంలో మొదటిగా ఎస్ అంటే ఆయన సేవియర్ అని చూసాము, రెండవది టీ అంటే టీచర్, బోధకుడు అని చూసాము, మూడవది అటోన్మెంట్ ఆయన మరణం గురించి తెలియచేస్తుంది. ఆయన ఎందుకు మరణించాడు, ఎవరి కొరకు మరణించాడు, మరి ఇక్కడ మరి దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు తెలియచేస్తుంది. మనందరి పాపం నిమిత్తము ఆయన సిలువలో బలిగా అటోన్మెంట్గా అర్పించబడ్డాడు. కాబట్టి ఇంకా అందరి కొరకు ఒకేసారి మరి లేవి నిర్గమకాండ 30:10 చూస్తే కూడా అక్కడ లేవీలందరూ కూడా నిర్గమకాండము 30:10 ఎవరైనా చదువుతారమ్మా? మరియు అహరోను సంవత్సరమునకు ఒకసారి ప్రాయశ్చిత్తమైన పాప పరిహారార్థ బలి రక్తము వలన దాని కొమ్ముల నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తం చేయవలెను. మీ తరతరములకు సంవత్సరమునకు ఒకసారి అతడు దాని నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయవలెను. అది యెహోవాకు అతి పరిశుద్ధమైనది. ఈ అటోన్మెంట్, పాపాలు ఒప్పుకోవడము, పాప క్షమాపణ కలగడము, ప్రాయశ్చిత్తం కలగడము, అది దేవునికి చాలా పరిశుద్ధమైనది, దేవునికి ఇష్టమైనది. మన జీవితాల్లో దేవునికి ఇష్టమైన కార్యం ఏంటంటే మన పాపములు మనం ఒప్పుకోవాలి. దేవా పాపినేని నన్ను కరుణించుము అని మన పాపములు ఒప్పుకొనుట దేవునికి చాలా ప్రీతికరం అది. కాబట్టి ఇక్కడ సంవత్సరమునకు ఒకసారి ఇశ్రాయేలీయులందరి నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము మీ తరతరముల వరకు చేయాలని దేవుడు అక్కడ మరి ఆజ్ఞాపిస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి యేసుక్రీస్తు మనందరి నిమిత్తము ఆయన సిలువలో బలిగా అర్పింపబడ్డాడు. కాబట్టి మరి ఈ క్రిస్మస్ స్టార్ మనకు అందించే ఈ యొక్క మరి మౌన సందేశం. స్టార్ మాట్లాడదు, రాత్రులంతా అక్కడ ఉంటుంది, వెళ్ళే వారికి పోయేవారికి ఆలోచన కలిగ చేస్తుంది. ఈ క్రిస్మస్ నక్షత్రము మనకిచ్చే మౌన సందేశము ఏమిటి అని మనం ఆలోచిస్తే మరి ఆయన రక్షకుడని తెలియచేస్తుంది, ఆయన బోధకుడని, ఆయన పరిచర్య గురించి తెలియచేస్తుంది, ఆయన మన నిమిత్తం పరలోకంలో మరి ఆయన మన నిమిత్తం సిలువలో మరణించాడని మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నది. మౌనంగా ఉండి ఈ విషయాలన్నీ కూడా తెలియచేస్తుంది. దీన్ని అటోన్మెంట్ అని ఎందుకంటారంటే అందరి నిమిత్తము యేసుక్రీస్తు ఒకేసారి సిలువలో బలిగా అర్పింపబడ్డాడు. అటోన్మెంట్ మనందరి పాపాల కొరకు ప్రాయశ్చిత్తము, పాపాలు పోవడానికి ఆయన ఒకేసారి ఆ యొక్క సిలువ కార్యాన్ని చేశారు. కాబట్టి దీన్ని అటోన్మెంట్ అంటారు. ఈ అటోన్మెంట్ అనే వర్డ్లో 3 సిలబల్స్ ఉన్నవి. ఎట్, వన్, మెంట్. ఒకేసారి చేయతగినది, ఒకేసారి యేసుక్రీస్తు చేసినది. ఎట్, వన్, మెంట్. అందుకే దాన్ని అటోన్మెంట్ అంటారు.
అంటే అందరి పాపల నిమిత్తము ఒకేసారి సిలువలో యేసుక్రీస్తు మన నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్త పరిహారార్థ బలిగా ఆయన కావడం మనము చూస్తున్నాము. కాబట్టి ఈ క్రిస్మస్ స్టార్ మనకు అందించే మౌన సందేశంలో 3 విషయాలు ధ్యానించాం కదా. మొదటిది S స్టాండ్స్ ఫర్ సేవియర్, దెన్ T స్టాండ్స్ ఫర్ టీచర్, ఆయన బోధకుడు. నెక్స్ట్ అటోన్మెంట్, A స్టాండ్స్ ఫర్ అటోన్మెంట్. మరి ఈ స్టార్ అనే 4 లెటర్స్లో లాస్ట్ది ఏంటిది? R స్టాండ్స్ ఫర్ రిజరక్షన్. R స్టాండ్స్ ఫర్ రిజరక్షన్. యోహాను సువార్త 11వ అధ్యాయము 25వ వచనంలో చూసినట్లయితే పునరుత్థానమును జీవమును నేనే అని యేసుక్రీస్తు మనకు తెలియచేయుచున్నాడు. పునరుత్థానమును జీవమును నేనే అని ఆయన తెలియచేస్తున్నాడు. దాని తర్వాత మరి యోహాను యాక్ట్స్ 4th చాప్టర్ 2nd వర్స్ చూసినట్లయితే అపోస్తుల కార్యములు 4వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో చూసినట్లయితే ఈ పెంతెకొస్తు దినం అయిపోయినాక పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడ్డ తర్వాత పేతురు యోహానులు వెళ్ళి పరిచర్య చేస్తున్నప్పుడు మరి క్రీస్తు యొక్క సువార్తను ప్రకటిస్తున్నప్పుడు ఈ యూదులంతా వచ్చి ఏంటయ్యా మీరు కొత్త సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నారు, ఏంటి మీరు బోధించేది ఏమిటి అంటే అప్పుడు వారు ఏమంటారంటే పునరుత్థానుడైన క్రీస్తును ప్రకటించుచున్నాము అని పేతురు యోహానులు అంటారు. పునరుత్థానుడైన క్రీస్తును ప్రకటిస్తున్నాము. మరి పౌలు కూడా ఆయన పరిచర్య అంతట్లో నేను పునరుత్థానుడైన క్రీస్తును ప్రకటిస్తున్నాను అని మరి పౌలు చెప్పడం కూడా మనము చూస్తూ ఉన్నాము. కాబట్టి మరి R స్టాండ్స్ ఫర్ రిజరక్షన్, పునరుత్థానం. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రిజరక్షన్? పునరుత్థానం యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే యేసుక్రీస్తు చనిపోయి తిరిగి మరి సమాధి చేయబడి 3వ దినమున ఆయన లేచాడు. ఆయన పునరుత్థానుడైన తర్వాత మరి ఆయన ఆరోహణం కావడానికి 40 దినములు భూమి మీదనే ఉన్నాడు. యేసుక్రీస్తు నేను చనిపోతాను, సమాధి చేయబడతాను, తిరిగి 3వ దినమున పునరుత్థానం చెందుతానని చెప్పాడు. కానీ పునరుత్థానం అయిన తర్వాత 40 డేస్ నేను భూమి మీద ఉంటానని ఎక్కడ చెప్పలేదు. కానీ ఉండవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఆ 40 డేస్ ఉండే మనకు గ్రేట్ కమిషన్, గొప్ప ఆజ్ఞను ఇచ్చాడు. ఆ గొప్ప ఆజ్ఞను 1st సెంచరీలో శిష్యులు బాగా ప్రకటించారు. తర్వాత 2nd సెంచరీ నుండి దాదాపుగా 16th సెంచరీ వరకు ఈ గ్రేట్ కమిషన్ గొప్ప ఆజ్ఞను పాటించలేదు. అన్ని క్రూసేడ్స్, యుద్ధాలు, మతం పేరట యుద్ధాలు అంతా డైవర్ట్ అయిపోయింది. తిరిగి దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి ఈ ప్రాంతము నుండి స్కాట్లాండ్ ప్రాంతంలోనే మిషన్, గ్రేట్ కమిషన్ మిషన్ పరిచర్య ప్రారంభమైంది. మనం ఈ గ్రేట్ కమిషన్ మనకు మిషనరీలు అందరూ వచ్చారు, ఆఫ్రికాకు మిషనరీస్ వెళ్ళారు. ఈ గొప్ప పరిచర్య మరి ఎలాగూ అంటే 1600 సంవత్సరములు అది నెగ్లెక్ట్ చేయబడ్డది. తిరిగి దేవుని యొక్క కృపను బట్టి ఈ స్కాట్లాండ్ నుండే ఆ మిషన్ పరిచర్య, ఆ గ్రేట్ కమిషన్ కొరకు దేవుడు అనేక దైవజనులను ఇక్కడ నుండి మరి లేవనెత్తాడు. ఆఫ్రికాకు వెళ్ళిన డేవిడ్ లివింగ్స్టన్, మరి ఆయన ఎంత గొప్ప దైవజనుడు. సండే స్కూల్లో నేను చెప్పేవాడిని, యూత్లో మెసేజెస్లో కూడా నాది మిషన్ మైండ్, మిషన్ ఓరియంటెడ్. నేను మిషన్ స్కూల్లో చదువుకున్నాను, మా ఫాదర్స్ కూడా మిషన్ స్కూల్లో చదువుకున్నారు, మా తాతగారు కూడా మిషన్ స్కూల్లో చదువుకొని థియాలజీ చేసి పాస్టర్గా ఉన్నాడు. కాబట్టి నేను ఎక్కువగా మిషన్ గురించి ఆలోచించి మిషన్ గురించి చదువుతున్నప్పుడు స్కాట్లాండ్ గురించి మరి మిషన్ చరిత్రలో చాలా ఉంది. ఆ ప్రాంతానికి దేవుడు మనలందరినీ మరి నడిపించడం అదొక ధన్యకరమని మనము భావించాలి. అయితే ద పర్పస్ ఆఫ్ రిజరక్షన్ ఏంటి అంటే పునరుత్థాన నిరీక్షణ. చనిపోయిన మరణం అంటే అందరికీ భయమే, కానీ తిరిగి మనము జీవం పొందుతామనే నిరీక్షణ కలిగి ఉంటే మనం మరణానికి భయపడం. పర్పస్ ఆఫ్ రిజరక్షన్ ఏమిటి అంటే యేసుక్రీస్తు మనకు ఆ నిరీక్షణను, నిత్య జీవ నిరీక్షణను ఆయన మనకి ఇచ్చాడు.
మన గురి, మన క్రైస్తవత్వము, మన భక్తి, మన బ్యాప్టిజము, మన దశమ భాగములు, ఇవన్నీ కూడా మన గురి ఏంటంటే నిత్యరాజ్యంలో మనము పాల్గొనాలి. పునరుత్థానం చెందితేనే నిత్యరాజ్యంలో పాల్గొంటాము. కాబట్టి మనకు ఆ నిరీక్షణనివ్వడానికే యేసుక్రీస్తు ద పర్పస్ ఆఫ్ రిజరక్షన్, ఆయన పునరుత్థానం చెందుతాడు ద్వారా మనకు నిత్యజీవ నిరీక్షణను ఆయన మనకు ఇచ్చాడు. దాని తర్వాత ద పవర్ ఆఫ్ రిజరక్షన్. పౌలు ఏమి ఆలోచించాడంటే ఈ పునరుత్థానం యొక్క శక్తి ఏమిటి, నేను ఎలాగూ ఆ యొక్క పునరుత్థానం యొక్క శక్తిని నేను పొందగలుగుతాను అని మనము ఆయన అనుకొని ఏమి చేశాడంటే పౌలు మరి ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 10వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 10వ వచనం, ఏ విధము చేతనైనను మృతులలో నుండి నాకు పునరుత్థానము కలగవలెనని ఆయన మరణ విషయంలో సమాన అనుభవం గలవాడనై ఆయనను ఆయన పునరుత్థాన బలమును ఎరుగు నిమిత్తమును ఆయన శ్రమలలో పాలువాడనగుట ఎట్టిదో ఎరుగు నిమిత్తమును సమస్తమును నష్టపరుచుకొని వాటిని పెంటకుప్ప సమానముగా ఎంచుకొంచున్నాను. పౌలు ఈ రిజరక్షన్ పవర్ ఏంటి, పర్పస్ గ్రహించాడు. ఆయన ఇతరులకు చాటాడు ఈ యొక్క పవర్ ఆఫ్ రిజరక్షన్, పునరుత్థానం యొక్క బలమును ఆయన గమనించి ఏమంటాడంటే పునరుత్థాన బలము నాకు కావాలి, పునరుత్థానంలో నేను పాల్గొనాలి. కాబట్టి ఈ లోకానంతా కూడా పెంట కుప్పతో సమానముగా ఎంచుకుంటున్నాడు. మనము ఇప్పుడు ఈ యొక్క క్రిస్మస్ స్టార్ ఇచ్చే ఈ మౌన సందేశంలో మనము పునరుత్థానాన్ని వెతుకుతున్నామా? పౌలు దేనినైతే సమస్తాన్ని పెంటకుప్పతో సమానంగా ఎంచుకున్నాడో ఆ పెంటకుప్పను ఎంచుకుంటున్నామా? ఈ క్రిస్మస్లో మనము ఆత్మీయంగా మన హృదయాలను డెకరేట్ చేసుకోవాలి. మనం ఇల్లును డెకరేట్ చేస్తాము, కొత్త బట్టలు కొనుక్కుంటాము, మనల్ని మనం డెకరేట్ చేసుకుంటాము. లౌకికంగా, భౌతికంగా, ఆత్మీయంగా మన హృదయాన్ని మనం ఎలాగో డెకరేట్ చేసుకోగలుగుతామో, మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని మనం ఎలాగో డెకరేట్ చేసుకోగలుగుతామో, ఈ యొక్క నక్షత్రం స్టార్ మనకిచ్చే ఈ యొక్క మౌన సందేశం, ఆయన సేవియర్ అని, టీచర్ అని, మన కొరకు సిలువలో మరణించాడని, ఆయన పునరుత్థానుడయ్యాడు, ఆయన యందు విశ్వసించు వారందరూ కూడా ఆయన పునరుత్థానంలో పాల్గొంటారు, చనిపోయినను తిరిగి లేస్తారని ఈ యొక్క స్టార్, క్రిస్మస్ స్టార్ మరి మౌన సందేశాన్ని మనకు ఇస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి ఆ సందేశం ద్వారా దేవుడు ఈ క్రిస్మస్లో మన నుండి ఆశించే ఆ క్రిస్మస్ గిఫ్ట్ ఏమిటి అంటే మనము ఆయనలా నక్షత్రముగా మారాలి. ప్రకటన గ్రంథంలో నేనే ఉదయ నక్షత్రాన్ని యేసుక్రీస్తు చెప్తున్నాడు. మనం ఆయన స్వరూపంలోనికి రావాలంటే మనమందరం కూడా నక్షత్రములుగా మారాలి. కాబట్టి మనము ఈ నక్షత్రములుగా ఎలాగ మారగలుగుతామో, ఈ క్రిస్మస్ స్టార్ యొక్క రహస్యం ఏమిటి, అది ఇచ్చిన మనకు రహస్య సందేశము ఏమిటి అని కంక్లూజన్లో మనం చూసినట్లయితే దానియేలు గ్రంథము 12వ అధ్యాయము 3వ వచనంలో చూసినట్లయితే అక్కడ ఏమని చెప్పబడుతూ ఉన్నది, బుద్ధిమంతులైతే ఆకాశ మండలంలోని జ్యోతులను పోలిన వారై ప్రకాశించెదరు, నీతి మార్గం అనుసరించి నడుచుకున్నట్లు ఎవరు అనేకులను త్రిప్పుదురో వారు నక్షత్రం వలె నిరంతరమును ప్రకాశించెదరు. మనము కూడా అనేకులను క్రీస్తు యుద్ధకు నడపాలి. మనము రక్షణను స్వీకరించాలి. నిజమైన మారు మనసు, పాపక్షమాపణ, నామినల్ క్రిస్టియన్స్గా కాదు. అంత్యదినముల్లో ఉన్నాము, అపాయకరమైన కాలంలో ఉన్నాము, దుష్ట దినముల్లో ఉన్నాము. మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇంకా నామకార్థమైన క్రైస్తవ జీవితం జీవించే సమయం ఇది కాదని మనము గ్రహించాలి. గ్రహించి నిజమైన మారు మనసు,
పాపక్షమాపణ కలిగి మన జీవితం ద్వారా అనేకులను క్రీస్తు యొద్దకు మనము నడిపించాలి. యేసుక్రీస్తు మన నుండి కోరే ఆ క్రిస్మస్ గిఫ్ట్ బహుమానం అదే. ఆయన స్వారూప్యంలోనికి మనము మార్చబడాలి. క్రిస్మస్ అనగానే దాని డెఫినేషన్ చిన్నగున్నప్పటి నుండి వింటున్నాం. క్రైస్ట్ మాస్ అంటారు కదా. ఆ క్రిస్మస్ అనే వర్డ్లో 2 సిలబల్ ఉన్నాయి. క్రైస్ట్ మాస్ అంటే క్రీస్తుని ఆరాధించడం. ఇప్పుడు మనం ఆత్మీయంగా ఏం చేయాలంటే దాన్ని రివర్స్ చేయాలి. బ్రింగింగ్ మాస్ టు క్రైస్ట్ ఈజ్ క్రిస్మస్. క్రైస్ట్ మాస్, క్రీస్తును ఆరాధించడము క్రిస్మస్. కానీ మనము ఆత్మీయ క్రిస్మస్ చేసుకోవాలంటే బ్రింగింగ్ మాస్ టు క్రైస్ట్. ఎవరు అనేకులను ఆయన ఎదుకు నడిపిస్తారో, తిప్పుతారో వారు నక్షత్రం వలె నిరంతరము ప్రకాశించెదరు. మనము నక్షత్రం వలె ప్రకాశించాలి అంటే ఈ పాపపు లోకంలో, అంధకార లోకంలో నక్షత్రముల వలె మనము ప్రకాశించాలి. ఈ క్రిస్మస్ స్టార్ మనకిచ్చే మౌన సందేశము, ఆ క్రిస్మస్ స్టార్లో ఉన్నటువంటి ఆ రహస్యాన్ని మనము గ్రహించాలి. జ్ఞానులు నక్షత్రాన్ని చూసి ఏదో వచ్చిందిలే మనకెందుకు అనుకోలే, అది ఎందుకు వచ్చింది అని ఆలోచించి వచ్చారు. జ్ఞానులు మరి యేసుక్రీస్తు పుట్టినప్పుడు ఆ నక్షత్రాన్ని వెంబడించి వచ్చారు. మరి ఇక్కడ దానియేలు గ్రంథంలో చెప్పబడుతున్న నక్షత్రము మనము నడవాలి. అనేకులను మనము నక్షత్రములుగా మారి అనేకులను క్రీస్తు యొద్దకు నడిపించాలని తెలియచేస్తుంది. మన జీవితాలు ఎలాగున్నవి, మనం ఎలాగున్నాము, ఎటువంటి నక్షత్రములుగా మనం ఉన్నాము. మరి యూదా పత్రిక 1వ అధ్యాయం 13వ వచనంలో ఒక కొత్త రకమైన నక్షత్రాలు ఉన్నాయి. అక్కడ ఏమని రాయబడిందంటే వాండరింగ్ స్టార్, తప్పిపోయిన నక్షత్రం. అది ఎక్కడ పోతుందో, ఎందుకు పోతుందో తెలియని నక్షత్రాలు. చాలామంది జీవితాలు ఎందుకు జీవిస్తున్నారు, ఏమి సాధిస్తారో, గురిలేని జీవితం, గుడ్డి జీవితం. కాబట్టి అట్లా తెగిపోయిన నక్షత్రాలలాగా, వాండరింగ్ స్టార్స్ లాగా మనము ఉండకూడదు. మార్గము తప్పి తిరుగు నక్షత్రములుగా మనం ఉంటున్నామా? యేసుక్రీస్తు మార్గంలో మనము నడవకుండా మార్గము తప్పి నడిచే నక్షత్రాల్లాగా, వాండరింగ్ స్టార్ లాగా మనం ఉంటున్నామా? లేదా క్రీస్తు కొరకు నక్షత్రముల వల్లే నిరంతరము ప్రకాశించే బిడ్డలుగా మనం ఉండగలుగుతున్నామా? ఈ క్రిస్మస్ సందర్భంగా మనము మరి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని పరిశీలించి పరిశోధించి వాక్యాన్ని అనుసరించే వారంగా ఉండాలి. ఈ రోజుల్లో వాక్యం చెప్పేవారు చాలామంది ఉన్నారు, వినేవారు కూడా చాలామంది ఉన్నారు. కానీ వాక్యానుసారంగా వాక్యాన్ని పాటించేవారు కరువైపోయారు. కాబట్టి మనము ఇంకా వినువారం కాకుండా ఆయన మాటకు లోబడే బిడ్డలుగా మనం ఉండాలి. ప్రభువాన్ని పిలిచి ప్రతివాడు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించాడు. ప్రభు చిత్త ప్రకారం చేయువాడే మరి పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తాడు. కాబట్టి చివరిగా ఒక రెఫరెన్స్ చూసుకొని మనము ముగించుకుందాము. ప్రకటన గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 28వ వచనం. ప్రకటన గ్రంథము మరియు చెబిగలవాడు వినుగాక. జయించువానికి ఆయన నక్షత్రాన్ని ఇస్తాడు మనకు. ఆ నక్షత్రాన్ని ఇక్కడ మనము నక్షత్రముల వల్లే వెలిగితే ఆయన నక్షత్రాన్ని మనకు ఇస్తున్నాడు. ఆయన పుట్టినప్పుడు వచ్చిన నక్షత్రము ఆయన జన్మం గురించి తెలియచేస్తుంది. ఆయన 2వ రాకడలో మరి మనము నక్షత్రంలో ఆయన జయించిన వానికి, అంతం వరకు జయించిన వానికి, ఆ వారికి నేను నక్షత్రాన్ని ఇస్తా అంటున్నాడు. కాబట్టి ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట, సంఘముతో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవిగలవాడు వినుగాక. మనకు చెవిలు ఉన్నట్లయితే, మనము విన్నట్లయితే దేవుని యొక్క వాక్యం, ఈ క్రిస్మస్ స్టార్ మనకిచ్చే ఈ మౌన సందేశం, ఈ క్రిస్మస్ స్టార్, ఈ నక్షత్రంలో ఉన్న ఆ రహస్యాన్ని మనము గ్రహించి
క్రీస్తు కొరకు ఈ క్రిస్మస్ నుండి మనము ఆయన కొరకు నిత్యము వెలిగే, నిత్యము ప్రకాశించే నక్షత్రములుగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలందరినీ మార్చి ఆయన రాజ్య వ్యాప్తి కొరకు వాడుకొనుగాక. ఆమేన్. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడా, మహోన్నతుడా, మహిమగల రాజా యేసయ్య, మరి యొక్క క్రిస్మస్ ఆనందాన్ని, సంతోషాన్ని, సమృద్ధిని మాకు దయచేసినందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. మరి ప్రభువా, మీ యొక్క ఉచితమైన సంకల్పం చేత ప్రభువా, మరి యొక్క స్కాట్లాండ్ మరి క్రిస్టియన్ ఫెలోషిప్లో ప్రభువా, తెలుగు క్రిస్టియన్ ఫెలోషిప్లో చేరి మేమందరం ఈ యొక్క క్రిస్మస్ ఆరాధన జరిగిస్తూ మీ మహిమార్థమై ఈ యొక్క ఆరాధన జరిగించుటకు మీరు చూపిన కృపను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. మరి స్కాట్లాండ్ తెలుగు క్రిస్టియన్ ఫెలోషిప్ను దీవించం తండ్రి. మరి ఈ యొక్క సంఘానికి ఇచ్చిన మంచి క్వైర్ను బట్టి, వర్షిప్ టీమును బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. మరి సంఘ పెద్దలను దీవించం తండ్రి, మరి సంఘ సభ్యులను దీవించం తండ్రి. మరి అనేక మంది యవన బిడ్డలను మీరు స్కాట్లాండ్కు నడిపించిన విధానమును బట్టి మీకు వందనాలు తండ్రి. మరి బిడ్డలు తండ్రి మరి యొక్క దూర దేశంలో ఉంటుండగా తండ్రి, తల్లిదండ్రులకు దూరముగా, కుటుంబీకులకు దూరంగా, రక్త సంబంధులకు దూరంగా ఉంటుండగా తండ్రి, మీరు వారు దూరంగా ఉన్నప్పటికీ మీరు సమీపంగా ఉండి బిడ్డలను ఇంతవరకు కాచి కాపాడిన విధానమును బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. బిడ్డల యొక్క భవిష్యత్తును మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాం తండ్రి. బిడ్డల యొక్క విద్య, ఉద్యోగము, వివాహము, వారి ఆత్మీయ జీవితంలో మీరు తోడుగా ఉండి బిడ్డలను దీవించం తండ్రి. బిడ్డలు ఎటువంటి హృదయాలతో మరి ఈ ఆరాధనకు వచ్చారో తెలియదు తండ్రి. మీ యొక్క ఆదరణ బిడ్డలకు దయచేయం తండ్రి. మరి ఈ యొక్క క్రిస్మస్ సందేశంలో ప్రభువా, ఈ నక్షత్రం మాకిచ్చిన రహస్య మరి తండ్రి ఈ సందేశంలో ప్రభువా, మరి మౌన సందేశంలో మీరు మాకు తెలియచేసిన మాటలన్నీ కూడా మా హృదయాల్లో ఫలించి అభివృద్ధి పొంది మీ మహిమార్థమై జీవించలాగున మీ కృప చూపగలరని ఈ ఆరాధనలంతట్లో కూడా ప్రభువా, మా పాటలు, మా ప్రార్థన, మా ధ్యానం సమస్తం కూడా మీకు అంగీకారములుగా ఉన్నందుకే మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఈ ఆరాధనలో పాల్గొన్న ప్రతి బిడ్డను, వారి కుటుంబాలను మీ యొక్క దయగల, రక్షణ గల, కృపగల అద్భుతమైన హస్తములకు అప్పగించుకొంచు యేసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమెన్. ఆమెన్.